خواب غفلت میں سوئے ہوئے مومنوں، عیش و عشرت بڑھانے سے کیا فائدہ؟ خواب غفلت میں سوئے ہوئے مومنوں، عیش و عشرت بڑھانے سے کیا فائدہ؟ آنکھ کھولو اٹھو یاد رب کو کرو، آنکھ کھولو اٹھو یاد رب کو کرو، عمر یوں ہی گوانے سے کیا فائدہ؟ کیوں جوانی میں رب کو بھولا ہے تو، کیوں جوانی میں رب کو بھولا ہے تو، اور طاقت کے بلبوتے پھولا ہے تو؟ جب جوانی ڈھلے گی تو پچھتائے گا، جب جوانی ڈھلے گی تو پچھتائے گا، ایسے رونے رلانے سے کیا فائدہ؟ خواب غفلت میں سوئے ہوئے مومنوں، عیش و عشرت بڑھانے سے کیا فائدہ؟ تھا حکومت کا فرعون کو بھی نشہ، ظلم پر ظلم خلقت پہ کرتا رہا، جب سمندر میں ڈوبا تو کہنے لگا، جب سمندر میں ڈوبا تو کہنے لگا، ایسی حکومت کے پانے سے کیا فائدہ؟ اسٹیج پر جلوہ افروز علماء کرام، سامنے بیٹھے ہوئے بزرگوں، دوستوں، اور اس اجلاس میں شریک ہونے والی خواتین حضرات، آج کا جو میرا موضوع ہے وہ ہے محاسبہ نفس، یعنی نفس کا محاسبہ۔ ہم اپنی زندگی کو کیسے کامیاب بنائیں، تو اس کا حساب و کتاب، جیسے ایک دکاندار شام کے وقت یا رات میں جب گھر آتا ہے تو حساب و کتاب کرتا ہے کہ کتنا منافع ہوا۔ کوئی ٹیکسی ڈرائیور دن بھر کام کر کے محنت کر کے جب گھر آتا ہے تو حساب و کتاب کرتا ہے کہ کتنا فائدہ ہوا۔ کوئی ٹیلر جب کپڑا سیتا ہے تو وہ حساب جوڑتا ہے کہ ہمارا دن کا کتنا خرچہ ہے۔ تو اسی طرح انسان کو بھی اپنی زندگی کے بارے میں محاسبہ کرنا چاہیے کہ ہم اپنی زندگی کے لیے، آخرت کی زندگی کے لیے کیا تیاری کر رکھی ہے، خود کا ایک حساب ہونا چاہیے۔ اسی لیے میرے بھائیوں، عبداللہ ابن عمر کہا کرتے تھے، اِذَا أَمْسَيْتَ فَلَا تَنْتَظِرِ الصَّبَاحَ، جب شام ہو جائے تو تم لوگ صبح کا انتظار نہ کیا کرو۔ وَإِذَا أَمْسَيْتَ فَلَا تَنْتَظِرِ الصَّبَاحَ، اور وَإِذَا أَصْبَحْتَ فَلَا تَنْتَظِرِ الْمَسَاءَ، اور جب صبح ہو جائے تو شام کا انتظار نہ کیا کرو۔ صبح ہوئی، آپ کی آنکھ کھلی، آپ کو پوری رات کا حساب و کتاب کر لینا ہے کہ ہم نے رات میں کتنی نیکیاں کی ہیں، ہم نے رات میں نیکیوں کے کام کتنا کیے ہیں اور کتنے گناہ کے کام کیے ہیں، اور جب شام ہو جائے تو پھر انسان کو حساب و کتاب کر لینا چاہیے۔ یعنی ہو سکتا ہے صبح کا سورج آپ نے دیکھا، شام کا سورج غروب ہونے سے پہلے پہلے آپ کی موت ہو گئی، آپ ایکسیڈنٹ سے دنیا سے چل بسے اللہ کو پیارے ہو گئے۔ میرے پیارے ساتھیوں، اسی چیز کا نام تو نفس محاسبہ نفس ہے، اسی چیز کا نام تو اپنی زندگی کا جائزہ ہے کہ
हम अपनी जिंदगी के बारे में गौर करें कि हम सुबह से लेकर शाम तक कितनी नेकियां की है, हमने कितनी अच्छाई के काम किए हैं, हमने कितने भलाई के काम किए हैं, हमने कितने गुनाह के काम किए हैं। ऐ लोगों, अगर हमने अपने नफ्स को कंट्रोल कर लिया, अल्लाह रब्बुल आलमीन फरमाता है व अम्मा मन खाफ मकाम रब्बिही व नहा नफ्स अनिल हवा फइन्नल जन्नत हियल मावा। ऐ लोगों, जो अपने रब के सामने खड़ा होने से डर जाए, अल्लाह के सामने खड़ा होने से डर जाए और अपने नफ्स को कंट्रोल कर ले। नफ्स अगर इंसान को उभारे कि तुम चोरी करो, नफ्स अगर इंसान को ये कहे कि तुम ज़िना करो, थोड़ी देर के लिए आप चलना शुरू कर दिए, वहां भी पहुंच गए, लेकिन आपका दिल में अचानक ख्याल आया, आपने नफ्स को कंट्रोल कर लिया, नफ्स की गुलामी से आप आजादी मिल गया, आपको आप आजाद हो गए और आपने अल्लाह का खौफ पैदा किया। इत्तक़िल्लाह, अल्लाह से डर गए और आपने चोरी नहीं किए, आपने ज़िना नहीं किया, आपने शराब नहीं पी, अपने नफ्स को अगर कंट्रोल कर लिए, अल्लाह ऐसे लोगों के बारे में फरमाता है फ़इन्नल जन्नत हियल मावा। ऐ लोगों, जो अपने रब के सामने खड़ा होने से डरते हो और अपने नफ्स को कंट्रोल करते हो बुरी चीजों से, बुरी ख्वाहिशात से, तो सुनो तुम्हारा ठिकाना फ़इन्नल जन्नत हियल मावा, तो तुम्हारा ठिकाना जन्नत है। लेकिन कब है? अपने नफ्स को कंट्रोल करना है। इंसान का सबसे बड़ा दुश्मन नफ्स है। ये शैतान तो हमारा खुल्ला दुश्मन है, लेकिन इंसान का सबसे बड़ा दुश्मन नफ्स है। इंसान जब कुछ करता है तो सबसे पहले जहन में बात बनती है, जहन में ख्याल आता है, इंसान का नफ्स उसको बहकाता है, इंसान का नफ्स उस चीज को करने पर उसको आमादा करता है। मेरे भाइयों, कोई अगर चोरी करने वाला चोरी करता है, चाहे उसके दिल में अगर राई के दाने के बराबर भी अल्लाह का खौफ ना हो, फिर भी वो एहसास करता है कि मैं चोरी करने जा रहा हूं, तो सबसे पहले अगर गलत काम और कोई रास्ता है, तो मेरे भाइयों, जहां से वो गलत काम शुरू होता है, जहां से वो इरादा शुरू होता है, वो नफ्स से शुरू होता है। सबसे पहले आपके नफ्स में ये बात बनती है, आपका नफ्स आपको उभारता है, आपका नफ्स आपको आमादा करता है कि तुम चोरी करो, आपका नफ्स आपको ये तैयार करता है कि तुम ज़िना करो। लेकिन मेरे भाइयों, अगर हमने अपने नफ्स को कंट्रोल कर लिया, अगर हमने अपने नफ्स को बुरी ख्वाहिशात से रोक लिया, नफ्स की गुलामी से आज़ादी पा लिए, नफ्स की गुलामी से हम आजाद हो गए, अल्लाह फरमाता है ऐ लोगों, तुम्हारा ठिकाना जन्नत है। और हाँ सुनो, अगर आपको इत्मीनान हो गया, आपने मुहासबा कर लिया कि हमारी नेकियां ज्यादा है, हमारे गुनाह कम है, हमने अपने आप का हिसाब कर लिया, मेरे भाइयों, अगर वो नफ्स मुतमईन हो गए, अगर वो नफ्स इत्मीनान वाले हो गए, तो अल्लाह फरमाता है ऐ इत्मीनान वाली रूह, या अय्यतुहन नफ्सुल मुतमईन्ना इरजिई इला रब्बिकी राज़ियतम मर्ज़िया फदखुली फी इबादी वदखुली जन्नती। ऐ लोगों, ऐ इत्मीनान वाली रूह, ऐ इत्मीनान वाले नफ्स, ऐ इत्मीनान वाले नफ्स, इरजिई इला रब्बिकी राज़ियतम मर्ज़िया, अपने रब के पास लौट जा इस हाल में के राज़ियतम मर्ज़िया, तू भी अल्लाह से राजी और अल्लाह भी तुझसे खुश। और ऐ मेरे इत्मीनान वाले नफ्स, फदखुली फी इबादी, और फिर मेरे बंदों में दाखिल हो जा, वदखुली जन्नती, और फिर मेरी जन्नत में दाखिल हो जा। इत्मीनान वाली रूह से अल्लाह रब्बुल आलमीन क्या कहता है कि मेरे बंदों में दाखिल हो जा और मेरी जन्नत में दाखिल हो जा। तो मेरे भाइयों, नफ्स का मुहासबा, आप कुछ भी करते सबसे पहले नफ्स आपको उभारता है, हम कर क्या रहे हैं, कहां जा रहे हैं, किस लाइन पे जा रहे हैं। अगर नफ्स आपको बुराई करने पर आमादा करता है, थोड़ी देर के लिए आप गरीब हैं, लेकिन नफ्स